السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال نکلنے کے کتنے دنوں بعد یاجوج ماجوج آئیں گے۔ دوستو، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ انسانی نسل سے ہوں گے، لیکن بڑے ہی عجیب طرح کے ڈراونے انسان ہوں گے۔ بلکہ اگر کہا جائے تو یہ انسانوں کی شکل میں جانور ہوں گے، کیونکہ جس وقت اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے تو چیونٹیوں کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کے رہتے زمین بھی نظر نہ آئے گی، بلکہ ہر طرف یہی کالے خوکار جانور، انسانی جانور یاجوج ماجوج پھیلے دکھائی دیں گے۔ یہ اپنے قد و ہائٹ سے زیادہ لمبے نہیں ہوں گے، بلکہ عام انسانوں سے بہت زیادہ چھوٹے ہوں گے اور اتنے خوکار ہوں گے کہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا گزر کسی ندی کے پاس سے ہوگا تو یہ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ ان کے سامنے اگر کوئی کچا یا پکا گھر آ جائے تو یہ تو اس کی پوری دیواروں کو چٹ کر جائیں گے۔ سامنے کوئی پیڑ نظر آئے گا تو اسے سیکنڈوں میں کھا کر ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، کتے، بندر ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی یہ آدم خور بھی ہوں گے کہ اگر ان کے ہاتھوں میں کوئی انسان لگ گیا تو ہزاروں کے جھنڈ میں اس پر ٹوٹ پڑیں گے، دیکھتے ہی دیکھتے پوری طرح کھا کر ختم کر دیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیز پیدا کی ہے۔ اس امت کے لیے آزمائش کی چیزوں میں دجال، دعوت الارض، یاجوج ماجوج وغیرہ شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ جو ساری امت کے لیے وبال بن کر سامنے آئے گا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر دوسرے مذہب کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک ایسی خوکار قوم لوگوں کے بیچ نکلے گی کہ جو سبھی چیزوں کو برباد، تباہ کر دے گی۔ اصل میں یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک قوم ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کی نظروں میں چھپا کر بہت بڑی دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہے۔ لیکن جب قیامت سے پہلے ان کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو یہی یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے، پھر ساری دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 16 تا 17 پارے میں یاجوج ماجوج کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے واقعہ کے کچھ تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے کہ ساری دنیا میں فتح کرنے والے نیک بادشاہ حضرت ذوالقرنین جب سفر کرتے کرتے پورب کی طرف بہت دور نکل گئے تو اچانک انہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کھنڈرات میں ایک بہت ہی بے بس قوم نظر آتی ہے۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کے اچھے اخلاق دیکھتے ہوئے انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، لیکن جب حضرت ذوالقرنین نے انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو قوم نے اپنی تکلیفیں حضرت ذوالقرنین سے بتائیں۔ یہ بادشاہ سلامت، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں تو ادھر پہاڑ کے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے، تو سب اکثر لوگوں کا حملہ کر کے ہم ساری چیزوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ہم ان سے بہت تنگ آ چکے ہیں، اس لیے آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے لیے ان سے بچنے کا کوئی راستہ نکال دیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑی فوج ہے، آپ سے ہم پوری امید ہے، اس لیے آپ اس پہاڑ کے بیچ کوئی ایسی دیوار بنا دیں جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کبھی بھی ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ اس قوم نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم اس کام کے بدلے آپ کو کچھ پیسے وغیرہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، وہ کافی ہے، اس لیے میں تمہارا یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کام میں تم لوگ میرا پورا ساتھ دینا۔ وہ ساری قوم تیار ہو گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین کے حکم پر لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں بنائی گئیں، انہیں حضرت ذوالقرنین نے زمین میں بہت ساری نب کھدوا کر اندر سے ایک مضبوط دیوار بنوانی شروع کی۔ حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ 2 پہاڑوں سے جا لگی۔ اسی طرح لوہے کی 2 دیواریں بنائی گئی، ان کے بیچ تھوڑی جگہ خالی رکھی گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے
कौम के लोगों को हुक्म दिया, ए लोगों, अब तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे मजबूत चीज सीसा लेकर आओ, उसे पिघलाकर लोहे की इन दोनों दीवारों के बीच डाल दो ताकि यजूज मजूज कौम अब कभी दीवार को तोड़कर बाहर न आ सके। फिर हजरत जुल्करनैन ने उस लोहे की दीवार में सेसा पिघलाकर भर दिया, जिस वजह से दीवार इस कदर मजबूत हो गई यजूज मजूज की लाखों की तादाद भी मिलकर उसे तोड़ ना सकी। जब वो दीवार बनकर तैयार हो गई तो कौम के लोग हजरत जुल्करनैन के पास आकर उनका शुक्रिया अदा करने लगे। तो हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि लोगों, ये दीवार सिर्फ वक्ती तौर पर तुम्हारी हिफाजत के लिए है, इसलिए जब भी मेरे अल्लाह का हुक्म आ जाए तो दीवार टूटकर फना हो जाएगी। यजूज मजूज लोगों के बीच निकलकर फसाद मचाएंगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजूज मजूज की इस दीवार के बारे में बतलाते हुए फरमाया है, यजूज मजूज की कौम रोजाना इस मजबूत दीवार को आकर तोड़ती है, यहाँ तक कि वो सुबह से शाम तक इस दीवार को तोड़ते ही रहते हैं। लेकिन जब वो दीवार तोड़ते तोड़ते आखिरी हद तक पहुंचते हैं तो उनका सरदार कहता है, चलो अब वापस चलो, आगे की दीवार हम कल आकर तोड़ेंगे। लेकिन अगले दिन जब वो उस दीवार के पास लौटते हैं तो अल्लाह ताला उस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता है और फिर से वो यजूज मजूज उस दीवार को शाम तक तोड़ते रहते हैं। आखिर जिस दिन यजूज मजूज के निकलने का वक्त करीब आ जाएगा, उस दिन वो दीवार को तोड़ते तोड़ते आखिरी हद तक पहुंचेंगे। तो शाम को उनका सरदार कहेगा कि चलो अब वापस चलो, इंशाअल्लाह कल आकर हम दीवार फिर से तोड़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उनका सरदार इंशाअल्लाह कहेगा तो उसकी बरकत से वो दीवार पूरी रात अपनी उसी हालत पर बाकी रहेगी। फिर अगले दिन यजूज मजूज आकर उस दीवार को पूरी तरह तोड़ेंगे और लोगों के बीच निकलकर ऐसा फसाद मचाएंगे कि सारी जमीन कांप उठेगी। उनके रास्ते जो भी चीजें आएंगी खाते चले जाएंगे। अगर उनका गुजर नदियों के पास होगा तो सारा पानी पी लेंगे। इंसानों की बस्ती में आकर खून खराबा शुरू कर देंगे और वो ऐसे आदमखोर होंगे, इंसानों को चीर फाड़ कर खा डालेंगे। आखिर जब यजूज मजूज को यकीन हो जाएगा कि हमने जमीन वालों को बहुत कत्ल करके उन पर अपना कब्जा जमा लिया है, तो उनका सरदार हुक्म देगा, अब हम आसमान वालों को कत्ल करेंगे। फिर सरदार के हुक्म से यजूज मजूज की कौम आसमान की तरफ लोहे की तीर चलाना शुरू कर देंगे और अल्लाह ताला उन तीरों में खून लगाकर उन्हें जमीन की तरफ वापस भेजेगा। ये तो यजूज मजूज उसे देखकर बहुत खुश होंगे कि हमारे तीरों से आसमान वाले भी मरने लगे हैं। यजूज मजूज की शक्लों के बारे में जो रिवायतों में आता है वो ये है कि उनकी शक्लें ढाल की तरह बिल्कुल चपटी होंगी, उनके दांत व नाखून जानवरों की तरह बिल्कुल नुकीले होंगे, उनका कद बहुत छोटा होगा, यहाँ तक कि उनमें सबसे लंबा इंसान सिर्फ 3 बलिस्थ के बराबर ही होगा। वो ऐसे भूखे जान होंगे कि सांप, बिच्छू, घोड़े, बंदर, यहाँ तक कि दीवारों तक को खा जाएंगे। दुनिया की कोई भी कौम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अपनी तादाद में बहुत ज्यादा होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यजूज मजूज की तादाद बतलाते हुए कहा है कि यजूज मजूज हर ऊंची जगह से नीची को लुढ़कते नजर आएंगे और इस कौम की एक खास बात यह है कि जब तक उनकी औरतें 1000 बच्चे नहीं पैदा कर देती तब तक उनकी मौत नहीं होती। दोस्तों, अब सवाल है कि आखिर यजूज मजूज कब निकलेंगे? तो हदीस के मुताबिक यजूज मजूज के निकलने का जो वक्त बयान किया गया जाता है वो कि दज्जाल निकलने के कुछ ही सालों बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। फिर सारे ईसाई मुसलमान होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना बादशाह तस्लीम करेंगे और हर तरफ खुशहाली खुशहाली ही होगी। लेकिन तभी अचानक एक दिन अल्लाह के हुक्म से यजूज मजूज जमीन से निकलने में शुरू हो जाएंगे और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खबर होगी कि यजूज मजूज की कौम निकल आई है तो लोगों को हुक्म देंगे कि सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाओ, कोई भी बाहर ना निकले। रिवायतों में आता है कि उस वक्त यजूज मजूज की वजह से खाने पीने की ऐसी तंगी फैलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम्हें बैल का एक सर भी 100 दीनार से ज्यादा महबूब होगा।
मतलब अगर कोई बैल का एक सर लाख रुपए में आकर बेचे, तुम्हारे पास इतने पैसे हों, तुम लाखों रुपए देकर बैल का सर खरीद लोगे और अपने खाने पीने का इंतजाम करोगे। तो दोस्तों, इन बातों से मालूम होता है कि यजूज मजूज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में निकलेंगे, जमीन पर बेहद फसाद मचाएंगे। जब काफी अरसा गुजर जाएगा तो लोग ईसा अलैहिस्सलाम से आकर दरखास्त करेंगे कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह हमें यजूज मजूज की इस बवा से नजात दे दे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे कि अल्लाह, हम जमीन वालों को यजूज मजूज के फितनों से नजात अता दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला यजूज मजूज की पूरी कौम पर एक ऐसी बीमारी भेजेंगे, उनकी गर्दनें सड़ने लगेंगी, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में उन सभी की मौत हो जाएगी और जमीन में हर तरफ यजूज मजूज की लाशें ही लाशें नजर आएंगी। उनकी बदबू इस कदर फैलेगी कि लोगों का जीना हराम हो जाएगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह इन यजूज मजूज की लाशों की सफाई का कोई इंतजाम फरमा दे। तो अल्लाह ताला आसमानों से कुछ ऐसे परिंदों को भेजेंगे जो यजूज मजूज की लाशों को उठाकर दूर समंदर में ले जाकर फेंक देंगे। फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी में खुशहाली के दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद अचानक एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी वफात हो जाएगी। उनकी वफात के कुछ साल बाद ही अल्लाह की तरफ से एक ठंडी हवा चलेगी, जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों पर मौत तारी हो जाएगी और फिर सारी दुनिया में एक बार फिर से कुफ्र का बोलबाला होगा। लेकिन अभी इन हालातों को ज्यादा दिन नहीं गुजरेंगे कि एक दिन अचानक अल्लाह के हुक्म से सूरज मगरिब की तरफ से निकल आएगा, जिसके बाद तौबा का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। फिर कुछ बड़े आलिमों के कौल के मुताबिक उसके 120 साल बाद क़यामत आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सभी के इन फितनों से हिफाजत फरमाए, मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह।